السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر شفقت فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں کٹ نوٹ اف یو ڈونٹ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خیر میں کچھ بھی شروع کرنے سے پہلے میں اپولوجائز کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ پچھلا جو ویلاگ تھا اس میں وہ بتا رہی تھی کہ بھئی کس طرح وہ انسینٹیوائز کیا گیا اور کس طرح ہمارے لوگوں نے وہ سے فیک سائنس کیسے اوریجنیٹ ہوئی اور کیا کیا پھر لوگوں نے گل کھلائے، یہ سب میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ لیکن اس میں خاص طور پہ جو لاسٹ ایپیسوڈ تھا میں بار بار کہتی جا رہی تھی بیسک سائنسز کہ بھئی وہ ان لوگوں کو نقصان ہوا تو اس کے مقابلے میں یہ الٹ تھا۔ وہ میں پتہ نہیں یعنی انٹینشنلی کیسے کہہ گئی، وہ ایکچولی بیسک سائنسز والوں نے وہ کیا تھا سارا، اور وہ آل دا وے تھرو اوپر آ رہے تھے۔ لیکن ہر دفعہ جب کرائٹیریا چینج ہو جاتا تو جب ان کو تھوڑی سی وہ ضد پہنچتی تھی تو وہ پھر کرائٹیریا چینج کر دیتے تھے، اور ہر دفعہ یہ جو اپلائڈ سائنسز ہے یعنی ایگریکلچر سائنسز، میڈیکل سائنسز، انجینئرنگ سائنسز اور بھی اس قسم کی جو سائنسز ہیں نا وہ ہمیشہ افیکٹ ہوتی تھی۔ تو وہ ایکچولی وہ میں نے کہنا کچھ اور تھا کہ ابھی بیسک سائنسز والے جو ہیں وہ مطلب ہر دفعہ ٹاپ پہ ہوتے تھے، لیکن میں کہہ یہ رہی تھی کہ بیسک سائنسز والے افیکٹ ہوئے، تو یہ ایک ان انٹینشنل غلطی تھی، تو میں اس کے لیے اپولوجائز کرتی ہوں۔ ناؤ کمنگ بیک ٹو دا کرنٹ ویلاگ۔ اب یہ ویلاگ جو ہے یہ ہے کچھ کوسچن آنسر جو یہ پچھلے 5 ایپیسوڈ گزرے ہیں ڈیکلائن آف ایجوکیشن کے اوپر، اس کے سلسلے میں کچھ لوگوں نے مجھے جنرل سوال پوچھے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو شروع میں جو سیریز کا جو پہلا ویلاگ تھا نا اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایجوکیشن ایکچولی کیا ہے۔ ایجوکیشن پر بات ہو رہی تھی نا، تو سب سے پہلے ایجوکیشن کو ڈیفائن کرنا بہت لازمی تھا، اور میں نے اس میں بھی آپ کو ایک ڈیفینیشن بتائی تھی جو کہ ایک امریکن فلاسفر ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں اور ایجوکیشنل ریفارمر ہیں، یعنی جان ڈیوے، بہت مشہور آدمی ہیں۔ آپ میں سے پتہ نہیں کس سے وہ ہے ایفیلیشن ہے ان کے ساتھ نا، چونکہ جو ان کا فیلڈ ہے وہ سائنسسٹ بھی ہیں اور میں نے جیسے بتایا نا فلاسفر ہے، سائیکالوجسٹ بھی ہیں، تو بہت زبردست قسم کے ان کے آرٹیکل، ان کا فلاسفی بھی ان کی بہت زبردست ہے۔ انہوں نے جو ایجوکیشن کو ڈیفائن کیا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے اٹ از ناٹ اونلی دی پریپریشن فار لائف، یعنی آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو پلان کرنا ہوتا ہے، بلکہ ایجوکیشن جو ہے وہ اٹ سیلف از اے لائف، یعنی ایجوکیشن بذات خود زندگی ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جس بندے کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ مردہ ہے، اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں ہے۔ زندوں اور مردوں میں اس نے یہ فرق واضح کر دیا ہے کہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس علم ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، اور جو لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، ان میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے، چونکہ آپ دیکھیں نا کہ اس نے کہا تھا کہ یہ زندہ اور مردہ ہے، یعنی اس میں فرق جو ہے، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ زندہ لوگ ہیں، ان کے پاس علم ہے۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ کیوں یہ فرض کیا گیا؟ اس لیے کہ ہم ایک زندہ انسان ہیں، امت محمدی ہیں، اور ان کو فالو کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو علم حاصل کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے اور بھی زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اب جو مجھے سوال ملا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں تعلیم کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کیا پرابلم ہے، کیوں ہمارے لوگ جو ہیں وہ پڑھ لکھ کر بھی طوطے کہلاتے ہیں نا، یعنی وہ جانور ایک قسم کے ہیں، یعنی کیونکہ ان کے پاس ان کو پڑھنا لکھنا آتا ہے لیکن ان کے پاس علم کی دولت نہیں ہے۔ تو سوال انہوں نے کیا، کسی نے سوال بھیجا کہ پرابلم کیا ہے ہماری ایجوکیشن کے ساتھ۔ اچھا، ہماری ایجوکیشن کے ساتھ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، بہت سمپل پرابلم ہے۔ مثلاً ہمارے پاس ایڈیکویٹ انفراسٹرکچر نہیں ہے، تعلیم میں فیسلٹیز نہیں ہیں، بہت سارے ریجنز میں فیسلٹیز نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹرینڈ ٹیچرز نہیں ہیں، ہمارے پاس اپ ٹو ڈیٹ اور اسٹیٹ آف دی آرٹ کریکولم نہیں ہے، سلیبس نہیں ہے، ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پر بلیو ہی نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی یہی ہے کہ بےہودہ طریقے سے سڑکوں کے اوپر ناچ لیں، آپ مسجدوں کے سامنے آپ ناچیں اور اس کے بعد آ کر جناب اپنے ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگنا شروع ہو جائیں۔ یہ آپ کبھی صوفی کی ایڈ دیکھیے گا، مجھے شرم آتی ہے اس کو دیکھ کر کہ ہمارے جو کرتا دھرتا ہے، یہ جو پیمرا ہے سو کالڈ، اس کو نظر نہیں آتا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس قدر بےہودگی پھیلی ہوئی ہے کہ بس
मैं क्या कह सकती हूँ, आप लोग सब देखते ही हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। हम लोगों को हम क्या पढ़ेंगे स्कूल में जाकर, और वो पढ़ाने वाले जब वो क्या पढ़ाएंगे, उनको खुद ही नहीं पता। उनको पता है, यानी जो नॉलेज, देखें नॉलेज जो है ना वो बाज़ औक़ात सीना पसीना, बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात सीना पसीना चलती है। आपको आपके बुज़ुर्गों ने क्या बताया, आपके वालिदैन के बुज़ुर्गों ने क्या बताया, आपके वालिदैन ने क्या बताया, आप अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं, तो ये नॉलेज जो है ये सीना पसीना चलता है। हमारी जो आजकल की जनरेशन है वो तो उस नॉलेज को भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, अगर उनके वालिदैन ने हस्बे तौफीक उनको कुछ दिया है या नहीं दिया, जो भी दिया है वो उसको जो नज़र आता है आजकल हमारी जनरेशन में, उससे तो लगता है कि ये मैं अब क्या कहूँ कि ये किस की मखलूक हैं, कौन है इनके वाली वारस, कौन है इनके पेरेंट्स, और वो खुद उनके वालिदैन कौन थे और फिर उनके वालिदैन कौन थे और फिर उनके वालिदैन, क्योंकि ये तो आपकी तहजीब जो है ना वो आपके ख़ानदान में, आपकी रगों में, आपके खून में दौड़ती है। तो वो ये जो चीज़ें हैं ये सबसे बड़ी रुकावट है हमारी तालीम में। अगर आप हाथों में जाकर देखें, नंगे पाँव बच्चे ज़मीन के ऊपर किसी दरख्त के नीचे, और अगर दरख्त ना अवेलेबल हो तो वो तपते सूरज या सख्त सर्दी में वो बैठे हुए होते हैं, और कुछ उन्होंने ऊपर पतले से बेचारों ने कपड़े पहने हुए होते हैं, और ऐसा ही सामने एक वो उस्ताद साहब बैठे हुए होते हैं या उस्तादनी साहिबा बैठी हुई होती हैं। वो पहचानी इसलिए जाती हैं कि वो या तो कुर्सी के ऊपर बैठी हुई होती हैं या किसी बेंच या स्टूल के ऊपर बैठी हुई होती हैं, बाकी सब ज़मीन के ऊपर बैठे हुए होते हैं। मुझे आप बताएं, क्या ये आप किसी को तालीम दे रहे हैं? तालीम सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि तालीम तो आप तोते को पढ़ा देंगे, वो टर 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 सारा कुछ बोल देगा, लेकिन तालीम आपको ग्रूम करती है, आपको इंसान बनाती है, आपको ज़िंदगी का मकसद समझाती है। जैसे कि ड्यूमी ने कहा, ये ज़िंदगी है, और आप अगर ज़िंदगी की तरफ लौटेंगे, तालीम सिर्फ ये नहीं है। वो लोग बेवकूफ़ नहीं थे वेस्ट में जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाई हुई हैं, इतने बड़े बड़े उनके अंदर जो हैं ऑडिटोरियम्स हैं, डिबेटिंग सेंटर्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, उनके यहाँ टेनिस ग्राउंड्स हैं, उनके यहाँ स्विमिंग पूल्स हैं, उनके यहाँ रेसेस होती हैं। सब ये सब चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो लोग जो अपनी सर धड़ की बाजी लगा देते हैं कि उनको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, वो ये देखते हैं सारा कुछ, और फिर वो कम्पीट करते हैं, चूँकि कंपटीशन के बगैर तो आप वहाँ नहीं जा सकते ना, हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता ना। तो हम इन लोगों को, बाय द वे, ये जो रूरल एरियाज़ में हमारे, या ये जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं या जो भी हैं, इनमें हम जो भी बच्चों को पढ़ाते हैं, ये इस तालीम का मुझे कोई बंदा अगर जानता है ना तो मुझे कोई एक फ़ायदा बता दे, सिवाय इसके कि वो मतलब वो थोड़ा बहुत रट्टा मार के कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन उनको कुछ नहीं पता कि रट्टा मार कर वो चीज़ बोले उसका मतलब क्या है। और आजकल जो केपी के स्कूलों में हो रहा है वहाँ तो बस अब मैं क्या कहूँ, ये तो आपको पता ही है। हमारे स्कूलों में बिल्डिंग्स नहीं है, मैंने आपको बताया ना, वो तो ज़मीनों के ऊपर बैठे हुए हैं, बिजली कोई नहीं है, हत्ता कि उनको पानी साफ़ पीने को नहीं मिलता। बाथरूम का तो हमारे माशरे में कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है ना, कमर्शियल एरियाज़ में या स्कूलों में या इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी ना। तो अब आप खुद ही सोच लें कि भाई वो बेचारे, उनका क्या हाल होता होगा। तो ये चीज़ें मतलब आप गधों को लाकर वहाँ पर बिठा दें तो वो सेम ही बात है ना, उनके पास भी बाथरूम कोई नहीं होता, वो जहाँ जाएंगे वहाँ जाके जब उनका दिल चाहेगा वो जनाब ऊँची करना शुरू कर देंगे। यही हमारे जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं वो भी यही करते हैं। जब उनको मास्टर साहब कहते हैं पढ़ो तो वो टा बोलना शुरू हो जाते हैं। उनको वॉशरूम जाना होगा, वो गधा जैसे जाता है वो भी चले जाते हैं बाहर जाके, किसी खेत में, किसी में उजाड़ भी आएंगे, बैठ भी आएंगे। आप मुझे बताएं, क्या ये तालीम है? क्या ये इल्म है? क्या ये वो है जो कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इल्म हासिल करें? हरगिज़ नहीं। अगर आप में से कोई समझता है कि हाँ ये इल्म है तो मैं अफसोस ही कर सकती हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती। अब हमारे ये जो सारी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ना, ये बैकबोन है हमारी एजुकेशन की। जब तक आप ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप अपनी किसी भी जनरेशन को तालीम नहीं दिला सकते, हरगिज़ नहीं दिला सकते। मेरी ग्रैंड डॉटर है, हमने उसको एडमिट करवाया है जहाँ पर हमें डॉलर्स में फ़ीस देनी पड़ती है। अब कुछ लोग मुझे कहेंगे कि भाई कोई लोग नहीं दे सकते डॉलर्स में फ़ीस, कुछ नहीं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ।
दूसरी तरफ और भी लोग हैं जहाँ पर आप रुपयों में भी फीस दे सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े किला नमा स्कूल है वो, जिसमें कि वो पढ़ती है, ये ACE एकेडमी है बहरिया में, वहाँ पर वो पढ़ती है। लेकिन वो नज़र आता है ना, फिर वो नज़र आता है जो उसको अल्लाह ने जो सलाहियतें दे के भेजी हैं, वालिदैन का फ़र्ज़ होता है कि उन सलाहियतों को पहचानें और ऐसी जगह पर उनको तालीम के लिए भेजें जहाँ पर वो सलाहियतें हैं वो ग्रूम हों, वो पॉलिश हों, और उसको इस्तेमाल करके वो जो भी उनका बच्चा है वो अपने मुल्क, अपने वालिदैन का नाम दुनिया में रोशन करे। हम ये नहीं सोचते। आज दुनिया में आप देखें, कोई बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कोई मल्टीनेशनल, कुछ भी देखें, उनके CEOs मोस्टली जो हैं वो इंडियंस हैं। हमारे लोग जो हैं, आप रीजन स्टेट में जाकर देख लें, जो रेडियो के ऊपर भटूरे बेचने वाले हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं अनफॉर्चुनेटली। चूँकि हमें दो ही तो काम आते हैं, जानवरों की तरह खाना और बेहंगम तरीके से सड़कों के ऊपर नाचना। हम ये भी नहीं देखते कि अजान हो रही है। अब तो माशाल्लाह हमने असम्बली में वो सुन लिया कि जी हम नहीं होने देंगे नमाज का वक्फा। नमाज इज़ नो अल्लाह माफ़ करे तो यानी नमाज जिसको अल्लाह ताला ने आखिरी सांस तक भी, कि जब तक आपकी आंखें खुली हैं या आप के थोड़े से होश कायम है, आप नमाज इशारे से पढ़े, लेट के पढ़े, खड़े होकर पढ़े, बैठ के पढ़े, उल्टे सीधे होकर पढ़े, जैसे पढ़े, नमाज की माफ़ी नहीं है। और वो साफ फरमाते हैं कि जी हम नहीं होने देंगे नमाज का वक्फा। अब मैं तो इस पर कुछ नहीं कह सकती, वो तो जो असम्बली में बैठे हुए थे वही अगर उसके ऊपर कुछ करेंगे तो करेंगे। तो जनाब ये है सूरत हाल। जब तक आप इन सारे हर्डल्स को रिमूव नहीं करेंगे, हम अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा सवाल किसी ने मुझसे ये पूछा कि आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है एजुकेशन में। माशाल्लाह, अब मैं आपको बताऊं कि हमारा अपना एक्सपीरियंस क्या है। मैं जब 7th क्लास में थी, 6th और 7th क्लास में जब हम पहुंचे थे, तो हमारे लिए लाइब्रेरी जाना मस्त था। हमारा स्कूल मॉडल टाउन लाहौर से मैं पढ़ी हुई हूँ, ई ब्लॉक में स्कूल था, बहुत बड़ा स्कूल था। अब तो वो उसकी बिल्डिंग दूसरी बदल गई और अब तो माशाल्लाह जब वो नेशनलाइज हुआ और उसके बाद जो उसकी शक्ल बन के आई तो वो नहीं थी जिसमें हम पढ़े थे। लेकिन उसमें वो इतना बड़ा स्कूल था और इतना डिसिप्लिन था उसके अंदर, और उस वक़्त लाइब्रेरी, यानी उस स्कूल में भी लाइब्रेरी थी और हर क्लास के 6 से ऑनवर्ड हर बच्चे के लिए लाजिम था हफ्ते में एक दफ़ा उसने लाइब्रेरी जाना, एंड विद असाइनमेंट। सिर्फ ये नहीं कि उसने जाके शक्ल देख के आनी, नहीं, उसको कहा जाएगा अगर ज्योग्राफी के पीरियड में कोई टीचर आ गई है तो उसने कहना है कि जाओ जाके देखो, मैप निकालो और देखो कि हवाएं कैसे चलती हैं और हमारे यहाँ समंदर किस जगह पे, पहाड़ किस जगह पे है, टोपोग्राफी क्या है हमारी। ये उस वक्त हमें समझाया जाता था। आज ज़रा पूछे तो सही किसी से पाकिस्तान की टोपोग्राफी क्या है, तो माशाल्लाह किसी को ये समझ ही नहीं आएगी कि हम उससे पूछ कह रहे हैं ना। तो हम उस वक्त लाइब्रेरीज में जाते थे। आप बिलीव करेंगे कि मैं 7th क्लास में थी, 7th क्लास में थी, मैं ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी की मेंबर थी। ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी की जो लॉरेंस रोड के ऊपर थी, लाहौर में रहने वाली हूँ मैं उसकी मेंबर थी। हम वहाँ जाते थे। 7th क्लास का बच्चा क्या पढ़ेगा? वहाँ पर चिल्ड्रन स्टोरीज होती हैं, वहाँ पर कॉमिक्स होते हैं। और कॉमिक्स आजकल तो बच्चों को शायद पता नहीं है, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, वो बहुत कुछ उसके ऊपर वीडियोस के ऊपर देखते हैं। कॉमिक्स जो थे ना, वो मैगजीन्स टाइप चीज़ें होती थी, उसके अंदर कार्टून्स बने होते थे और वो कम्युनिकेट कर रहे होते थे आपस में। दैट इज़ हाउ यू लर्न कम्युनिकेशन। आप कॉमिक्स पढ़े, बच्चों वाले होते हैं, वो बच्चे हैं आपस में, वो लगे हुए हैं, कार्टून्स हैं, वो जो भी बच्चों की लैंग्वेज होती है, बट दैट इज़ ओनली टू कम्युनिकेट, हाउ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये हम कॉमिक्स उस वक्त, और मैं बड़ी शौकीन थी कॉमिक्स पढ़ने की। उसके अलावा हम और भी वहाँ से वो एटलसेस लेके आते थे हम दुनिया को। आज मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो इतनी शौकीन है एटलस को देखने की और उसको रट्टे हुए हैं कि एटलस के ऊपर कौन सा मुल्क, आप उसको पूछे कहाँ तो वो फट आपको ग्लोब के ऊपर ढूंढ के बता देगी कि ये है। एंड शी इज़ ओनली 6 ईयर माशाल्लाह। तो दैट इज़ हाउ यू ट्रांसफर द नॉलेज टू योर नेक्स्ट जनरेशन। तो ये जो चीज़ें आज आप ज़रा पूछें ना बच्चों से। आज मुझे एक दफ़ा बड़ा अफसोस हुआ, उसमें किसी ने पूछा कि हम लोगों में रीडिंग हैबिट किस तरह डेवलप कर सकते हैं। अरे भाई, कहने वाले को भी शर्म नहीं आई। आप कैसे डेवलप करेंगे? आपने रीडिंग के लिए बनाया भाई क्या है? पब्लिक लाइब्रेरीज कितनी क्यों हैं पाकिस्तान? जब कॉलेज में मजीसी में जब पढ़ती थी, दयाल सिंह कॉलेज लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी और बहुत मशहूर लाइब्रेरी। ये जो इनकी ब्रिटिश काउंसिल वालों की है, फिर लॉरेंस गार्डन में एक लाइब्रेरी थी, पाकिस्तान लाइब्रेरी थी, इतनी अच्छी लाइब्रेरीज थी, ख़त्म हो गई, पता नहीं किधर गई, मुझे तो समझ नहीं आती। तो जब हमारे पास ये लाइब्रेरीज ही नहीं है तो बच्चे कहाँ जाकर पढ़ेंगे?
وہ آج کل بس ٹک ٹاک ہے، تو بس آپ ان سے کروا لیں جو مرضی کروا لیں ٹک ٹاک کے اوپر. تو آپ نے بچوں کو اس ڈائریکشن میں ڈالا ہی نہیں. آپ ان میں کیسے ریڈنگ ہیبٹس جو ہے نا وہ ڈیولپ کریں کہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسکولوں میں، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ ان کو لائبریریز بھیجیں، ان کو کوئی اسائنمنٹس دیں. ہمارے اسکول کے دور سے ہم لوگوں کو ایک ٹیوٹوریل پیریڈ ہوتا تھا، اس میں ایک ٹیوٹر ہوتے تھے جو بہت سینئر ٹیچر ہوتے تھے. ٹیوٹوریل کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارا سلیبس پڑھتے ہیں، آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، لیکن آپ آ کر یہ بھی سنیں کہ اس کے علاوہ انسان بننے کے لیے آپ کو کن کن خصوصیات کی ضرورت ہے، آپ کے اپنے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں. وہ ٹیوٹر جو ہے وہ اجاگر کرتا تھا اور وہ ہمیں بتاتا تھا. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، میری سائنس کی ٹیچر تھی، کلاس 6 میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ یو ہیو دی ایبلٹی ٹو بیکم این ایکسلنٹ لائر اور یو بیکم اے سائنٹسٹ. لائر تو میں نہ بنی چونکہ میرے ابا سخت ترین مخالف تھے اس کے، لیکن میں سائنٹسٹ بن گئی. تو دس از واٹ دی ٹیچرز ڈو ان مائی چائلڈہڈ وین آئی واز ان اسکول. اور یہ میرا ایکسپیرینس ہے اسکول کا کہ میری ٹیچر نے 6 کلاس میں مجھے بتا دیا تھا کہ میں کیا بن سکتی ہوں، اور میں بن گئی. اس کی بالکل جو اس کا ریڈنگ تھی میری پرسنالٹی کے بارے میں بالکل ایکوریٹ تھی، میں بن گئی. اچھا، اس کے بعد ہماری جو ہیں وہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ میں نے جیسے آپ کو ایک ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ وہ ایک قاعدہ سا ہے. پاکستان اسٹڈیز کے نام پر ہمارا جو دل چاہتا ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں بچوں کو. ہم نے نہ تاریخ پڑھی دنیا کی، نہ ان کو بچوں کو پڑھنے دی، نہ پڑھائی، نہ ہمیں اسلامی تاریخ کا پتہ ہے، نہ ہمیں دنیا کی تاریخ کا پتہ ہے، نہ ہمیں ورلڈ وار کا پتہ ہے، نہ ہمیں برصغیر کی ہسٹری کا پتہ ہے. ہمیں صرف پاکستان اسٹڈیز کا پتہ ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ، بس یہ ہمارے انکلکیٹ کر دیا گیا ہے. کبھی آج تک چلے خیر میں اس کو اب یہاں تک چھوڑ دیتا ہوں. اچھا، ہمارا ایگزامینیشن سسٹم یہ آپ نے دیکھا ہے جو پچھلے دنوں جو فساد مچا تھا اسلامیہ یونیورسٹی کا، اور یہ سارا جو ہمارا میں نے بھی سیمسٹر سے پڑھا، لیکن ایسا تصور بھی نہیں تھا ہمارے اس میں نا. سیمسٹر شروع سے چلتا چل رہا، پوری دنیا میں رانجھا سکسیسفل سسٹم ہے ایگزامینیشن کا، لیکن آج کل سیمسٹر جس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اللہ امان الحفیظ. اچھا، ہمارے ہاں جو ٹیچرز ہیں ان کو اپوائنٹ کرنا چاہیے ایک میرٹ کی بیس کے اوپر، اور وہ ٹیچر جو کہ پروفیشنلی ٹیچنگ کے لیے ٹرینڈ ہوں. ہمارے ہاں پنجاب یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے IER، انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ. وہاں پر MA بھی ہوتا ہے، BEd بھی ہوتا ہے، اور وہاں پر PhD بھی ہوتی ہے، MPhil بھی ہوتا ہے. اور وہاں پر آپ کو ماڈرن طریقے سے سکھائے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں ایجوکیشن کے. مجھے نہیں پتا ہمارے اسکولوں میں یا یونیورسٹیز میں جو پروفیسرز آتے ہیں وہ کتنے ہیں جو کہ IER سے کوالیفائڈ ہیں. وہ صرف ماسٹر اور MSc کر کے آ جاتے ہیں، MPhil کر کے آ جاتے ہیں، جہاں سے پڑھے ہوتے ہیں وہیں باقی ساری زندگی پڑھاتے رہتے ہیں. چونکہ جو نوٹس ان کے باپ دادا نے ان کو ٹرانسفر کیے تھے وہی وہ آگے ٹرانسفر کرتے چلے جاتے ہیں. تو جب ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور ہمارا سلیبس، ہمارا ایگزامینیشن سسٹم یہ ہوگا، ہم کیسے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ انگلش بولنا ہمارے لیے گناہ ہے کیونکہ وہ ایک گالی ہے. آپ دنیا کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک پوری کی پوری لینگویج جو ہم نے 6ٹھی جماعت سے پڑھنی شروع کی تھی، اور اس کے بعد سے وہ دن اور آج کا دن ایوری تھنگ از ان انگلش. کیونکہ سائنس ہے تو سائنس تو ہے ہی انگلش میں، ہم نے تو وہی پڑھی. تو آپ یہ سارا کچھ جو ہیں وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ سوائے صرف ایک طریقہ ہے. اگر ہم آج ریلیجس زیل کے ساتھ سوچ لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو ہمیں باٹم اپ اپروچ جو ہے وہ کرنی پڑے گی. ٹاپ ڈاؤن آپ نہیں کر سکتے، چونکہ یہ جو آج کل 5 سال تک سے ابو جو لوگ ہیں ان کو آپ سدھار نہیں سکتے. دے آر میڈ واٹ دے آر میڈ، اور وہ ساری زندگی وہی کچھ کریں گے. یہ آپ اگر اسے ایگری کرتے ہوں تو پلیز آپ اس کو شیئر کریے گا، اس کو لائک کیجیے گا، کیونکہ اس سے بہتوں کا بھلا ہوگا. میں نے بہت دفعہ کہا کہ میرا کوئی مانیٹری بینیفٹ نہیں ہے، میں یہ کر رہی ہوں صرف اس لیے کہ میرے پاس جو کچھ مجھے آتا ہے غلط یا صحیح وہ میں دوسروں تک پہنچا دوں. غلط ہے تو کوئی مجھے کریکٹ کر دے گا، صحیح ہے تو کوئی ایک بندہ بھی اگر اس سے کچھ سیکھ لے گا، میں سمجھوں گی کہ میری محنت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں گئی. میں ریٹائر ہو چکی ہوں، آئی ہیڈ مائی رینک. میں اس وقت مطلب مجھے 12واں سال ہے یہ ریٹائر ہوئے ہوئے. اس کے باوجود بھی اللہ نے مجھے ہمت دی ہوئی ہے. جب اس نے ہمت دی ہوئی ہے تو اس نے کوئی کام لینا ہے نا، تو ہم وہ کام کر رہے ہیں. آپ بھی جانیے، پہچانیے کہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیجیے، اس معاشرے کے بلڈ اپ پہ اپنا حصہ ڈالیے. آپ کا بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں، اور وہ ہوگا ایک اور سوال جو مجھ سے کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ مجھ سے بات کریں گے شیڈو ٹیکنالوجی. سی یو نیکسٹ ویک. بائے بائے.